ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੂਮਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਕਰ ਮੰਦਾ ਆਖੇ ਜਿੱਦ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। You need to go, you need to be curious, you need to search for it, you need to surround yourself with people who are going to empower you. ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰਾਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ बहुत गलत है। Have the guts to face it. संगति जैसी होगी ना आपकी, वो बहुत अफेक्ट करेगा आपके पाथ में। ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੇ ਬੱਚਾ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। I would like to introduce the first panelist for this panel, Professor Dr. Harpreet Kaur. Professor Dr. Harpreet Kaur is the worthy principal of the rich legacy that Mata Sundari College for Women carries. Former Vice Principal and HOD at Guru Gobind Singh College of Commerce, Dr. Kaur has been into staff and faculty development and mentoring in a big way, besides introducing new courses aimed at making students market ready. A known researcher, a Sikh scholar and writer, she spent 24 books, contributed 9 book chapters and authored over 30 national and international research papers. Can we have a round of applause, please? Ma'am, can we please have you on stage? I would like to invite Ms. Amrita Kaur. She is a leading woman activist and a chairperson of Guru Nanak Sukhshala Old Age Home. She is been taking care of the dietary, medical and other needs to the occupants. She is coordinating with other team members to ensure that every event, festival in the is well celebrated at Sukhshala to keep elders happy and shining. She is also running Bebe Nanki NGO and Paramjot Foundation. A round of applause, please. Our third panelist, Rani Satwinder Kaur. She's been an enthusiastic promoter of drama, Nukkad Natak and stage plays. She has been repeatedly awarded for her efforts to promote performing arts. She's poetess who seldom expresses her art through Instagram. She's also been a naturograph and acupressure practitioner for long. In her teaching experience of 30 plus years, she continues to enlighten young minds and channels their creativity through art and drama. She's been a judoka and NCC cadet in her younger days. May we please have you on stage, ma'am. Ma'am, can we have you on stage as well? ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। She is member of Golden Key. Only 10% students in the world, top students from all the universities in the world are members of the Golden Key. She is one of those. Second, she is vice president of University Student Council and she is brand ambassador of her own department, जो university का है worldwide brand ambassador. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
ਸੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਔਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਔਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਬੁਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਇਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਸਲੋਣੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੇ ਔਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਸੁਖ ਮੰਦਾ ਆਖੇ ਜੇ ਦਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਉਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਔਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬ। ਪਰ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਔਮਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਖਾਤਰ ਹੀ। ਅਗਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਕਮਸ ਫਰਮ ਹੋਮ। ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਕੁੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਫਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ है। ये गल ऐसे नहीं कह रहे, ये ऑन रिकॉर्ड है। रेशमा जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, मैं यूएसए, कनाडा, यूके ट्रैवल कर चुका हूं, कहीं ना कहीं वहां पे भी जो महिलाएं हैं आज भी कह रही हैं कि अगर हम जब नौकरी मांगने जाते हैं तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया वहां पे उस पोस्ट के लिए मुझे कुछ नहीं मिलता, मुझे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करने के लिए बोला जाता है, ओपनली बोला जाता है कि ये आपको ये जॉब चाहिए, इस पोजीशन पे चाहिए तो ठीक है आप हमारे ये करो। थोड़ा कम होता है पर है, डिस्क्रिमिनेशन है। एंड जेंडर पैरिटी के लिए हम सबको काम करने की ज़रूरत है। ऑल कंट्रीज नीड टू वर्क ऑन इट। I'll share an experience. This is just some research that I was doing a year ago.
Last year on International Women's Day in UK, a lot of companies posted on International Women's Day celebrating Women's Day and talking about what facilities they're providing to women and how they're empowering women in their organization. And what happened was quickly there was this very smart couple that उन्होंने एक robot बनाया, like a bot on Twitter, that immediately called out all of those companies that were tweeting on Twitter about International Women's Day. And what it did was it spat out the gender parity in the pay gap. So it took that data from the government database because all the companies in the UK have to disclose that. तो उसने वहाँ से उठाया और बोला कि आपके कंपनी में 13% gender parity pay gap है, but you're talking about women empowerment. Why don't you fix this first? So, we've got technology in our hands. We are the young generation. We're the new generation. We have that in our advantage. We should use that. We can use that. Even when I was studying, and I remember when I was in grade 10, after that, I moved from CBSE to Cambridge International Examinations because I wanted to go abroad. And also because no board is good or bad, but just because my personal preference was because Cambridge International provided me with more flexibility for the subjects that I wanted to do. So at that time, I didn't really have teachers to teach me. So I had to go online and learn. So you can empower yourself in multiple ways. You need to go, you need to be curious, you need to search for it. You need to surround yourself with people who are going to empower you. You can't just sit and expect, wo aake mujhe empower karega. You need to go and grab that right, बिल्कुल. And आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली पहले कि women, we need to look at, we need that self-confidence in ourselves. वो self-esteem कहाँ से आता है? We're all students here. You should participate in extracurricular activities. For me, it's been very, very beneficial. Public speaking, dancing, sports, whatever it is. Go out there, challenge yourself, do something new. These things develop your personality. These things give you more confidence to go ahead in life and grab whatever it is that you want to achieve. बिल्कुल. एक छोटी सी एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा. मेरी 2 बेटियां हैं. जब मेरी पहली बेटी हुई, बहुत खुशी हुई. दूसरी बेटी के बारे में बताना चाहूंगा. जब दूसरी बेटी पैदा हुई, डॉक्टर बाहर आई ऑपरेशन थिएटर से. मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर लॉ, हम सारे वेट कर रहे थे कि क्या न्यूज आएगी बाहर. डॉक्टर बाहर आते हैं, मुझे कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाता है. भगवान पे ऐसे ही भगवान सोचता होगा कि कोई बात नहीं, जो भी है, बेटा हो बेटी हो, सब एक बराबर है. मैंने कहा हुआ क्या है, सब ठीक है. कहती बेटी हुई है. मैं कहा इसमें क्या है, बताओ यार. खुशी से, मैं खुशी से पागल हो रहा हूं कि मेरी 2 बेटियां हैं. कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, चाहे हम जितना मर्जी पढ़े लिखे हो, हमारी फैमिली जैसे मर्जी हो, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हमें ये दिलासा देते हैं. मुझे नहीं लगता कि दिलासा देने की हमें जरूरत है. सतविंदर कौर जी हमारे साथ बैठी हैं. सतविंदर कौर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ. ਆਰਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਲੋਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ. ਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਮਦਰ ਤੋਂ, ਨਾਨੀ ਤੋਂ, ਦਾਦੀ ਤੋਂ. ਉਹਨੇ ਜੋ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ. ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ 8-9 ਮੁੰਡੇ, ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੀ ਹੈ. ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਿੱਥੇ 8-9 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਦਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਰਸੀਕ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ. ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਵੰਸ਼ ਬੇਟਾ ਇਕੱਲਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਵੰਸ਼? हाँ, नहीं चला सकता, लेकिन ऐसी समस्या आने वाली है, बहुत गंभीर समस्या आएगी
ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡਸ ਕਮਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਖੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਂਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਘਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਦੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨਸ ਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
मैं खुद एक वर्किंग वुमन हैगी आ, मैं खुद एक माई सेल्फ इज अ फैशन डिजाइनिंग, आई डू हैव माई ओन बिजनेस। मेरा उस तो बाद गुरु नानक सुखशाला च मैं बहुत सारे बुजुर्गां ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ Thank you. ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, क्योंकि सुखशाला ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, बहुत ਵੱਡਾ काम कर रहे हो ਤੁਸੀਂ। रेशमा जी एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं बहुत सारी टेंशन्स पेरेंट्स के सिर पे होती हैं कि बेटी वहां जाके क्या अकेली कुछ कर पाएगी, क्योंकि वीजा सिर्फ बेटी का लगता है, पेरेंट्स का कई बार नहीं लगता। तो बेटी को अकेले भेजना एयरपोर्ट की एंट्री गेट के आगे तक, उसके बाद जो उसका सफर शुरू होता है, वीजा लगवाना, सिक्योरिटी चेक इन करना, फिर वहां पे लैंड करना, उसके बाद जो जिंदगी शुरू होती है कड़वी मीठी, अब उसकी तकदीर है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी उस पाथ से गुजर चुके हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान नहीं होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यू नीड योर पेरेंट्स टू सपोर्ट यू, नॉट फाइनेंशियली बट एटलीस्ट मॉरली। वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर होने चाहिए आपके लिए। एंड इफ़ यू डोंट हैव दैट, यू नीड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ है कि गलती हो या सही हो, हैव द गट्स टू फेस इट। Have the guts to face it and take it as it comes. Go slowly, be calculative, be wise, take decisions, ask people around you, ask people who have walked the same path as you, and then take decisions. What has been helpful for me is I go back to my roots. I'm proud to be an Indian, you know. So मेरे जो values हैं, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, जिस चीज़ में मैं believe करती हूँ, I'm very strong about it. People call me strong-headed also. Sometimes my teacher used to tell me, तुम बहुत strong-headed हो, इतना strong-headed नहीं होना चाहिए. But those are the qualities that you need if you want to walk that path alone, you know. So that's what I would say. You need to be really strong with your values and be very, make sure that you have the right people around you. संगति जैसी होगी ना आपकी, वो बहुत affect करेगा आपके पाथ में। आप जिस लोगों से मिलते हो, जिन लोगों के साथ बैठते उठते हो, that affects your life massively. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सतविंदर कौर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, क्योंकि ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ इंसिडेंट ਹੋਇਆ होवे? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर कोशिश अपनी जारी रख के उस मुकाम पे, उस मंजिल पे पहुंचा गया है। और आगे भी जिन्होंने रोल मॉडल की तरह अपने आप ਨੂੰ पेश करना पैंदा कई दफा बच्चों को जी। अगर ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਦਈਏ और राइट टाइम ते डिसीजन ले ले बच्चा और पेरेंट्स, तो बच्चा बहुत तालियां मार सकते हैं, धीयां बहुत आगे जा सकती हैं, अपनी मंजिल पा सकते हैं। और धीयां आगे जा सकती नहीं है, धीयां आगे जा रही ने। जी हाँ, अमृता कौर जी, डॉक्टर हरप्रीत कौर जी, रेशमा गोयल, सतविंदर कौर जी एक लाइव एग्जाम्पल ने साढ़े सामने, ताही ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। मैं कहांगा तुम स्टेज पे आओ, और नाल ही मैं बुलाना चाहांगा सरदार गुरिंदरपाल सिंह जी नूं, और नाल ही बुलाना चाहांगा आतमजीत सिंह जी नूं। प्लीज स्टेज ते आन और ऑनर करन अज दियां इन्हां महिलावां नूं, प्लीज।
ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਪੋਸੋ ਗੁਲਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ ਗੁਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ